Science and Technology Part 1 Chapter 2 Periodic Classification of Elements. In this video we are studying about elements and their classification, Dobereiner's triads, Newland's law of octaves, Mendeleev's periodic table and some part of modern periodic table. Classification of elements. We have learned in the previous standard that all the atoms of an element are of only one type. We have learned in the previous standard that all the atoms of element are of only one type. तर पूर्वी सगळ्या ॲटम्सना एकाच प्रकारामध्ये टाकलेलं होतं. टुडे 118 elements are known to the scientific world. However, around the year of 1800 only about 30 elements were known. तर 18व्या शतकामध्ये फक्त 30 एलिमेंट्स नोंद होते. आज मितीला 118 एलिमेंट्स अस्तित्वात आहेत. मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वेर डिस्कवर्ड इन द कोर्स ऑफ टाइम. मोर अँड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स वॉज गॅदर्ड. तर दिवसेंदिवस काय झालं, एलिमेंट्सचे डिस्कवरी होत गेली. टू ईज द स्टडी ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सायंटिस्ट स्टार्टेड studying the pattern if any in the vast information about them. तर ह्या मोठ्या प्रमाणामध्ये शोधल्या गेलेल्या एलिमेंट्सचा अभ्यास पद्धतशीरपणे करता यावा यासाठी सायंटिस्ट काय करायला लागले, पद्धती शोधायला लागले. यू नो दॅट इन द इनिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वेअर क्लासिफाईड इन टू द ग्रुप्स ऑफ मेटल्स अँड नॉन मेटल्स. तर सुरुवातीला तुम्ही शिकलेले आहात की एलिमेंट्सचं मेटल आणि नॉन मेटल या दोनच याच्यामध्ये क्लासिफिकेशन केलेलं होतं. Later, another class of elements called metalloids was noticed. तर सायंटिस्टच्या लक्षात आलं, some element shows the properties of both metals as well as non-metals, and these elements belongs to the new group known as metalloid. Metalloid means elements which shows the properties of both metals as well as non-metals are known as metalloids. As the knowledge about elements and their properties went on increasing, different scientists started trying out different methods of classification. As the knowledge about elements and their properties went on increasing, different scientists started trying out different methods of classification. तर शास्त्रज्ञांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने एलिमेंटचे क्लासिफिकेशन करायला सुरुवात केली. तेच आपण या व्हिडिओमध्ये अभ्यासणार आहोत. फर्स्ट, डोबेरायनर्स ट्रायड्स. In the year 1817, a German scientist, Dobereiner, suggested that properties of elements are related to their atomic masses. तर 1817 मध्ये डोबेरायनरने काय सजेस्ट केलं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देअर ॲटॉमिक मासेस. ही मेड ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच हॅव्हिंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, अँड दीज ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स आर नोन ॲज ट्रायड्स. ट्रायड म्हणजे काय, ट्रायड म्हणजे 3. Dobereiner made groups of 3 elements having similar chemical properties, and these groups are known as triads. Dobereiner arranged 3 elements in the triad in an increasing order of atomic mass and showed that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of atomic masses of other 2 elements. पहा, डोबेरायनरचा लॉ काय आहे. डोबेरायनर अरेंज द 3 elements in a triad in an increasing order of their atomic mass and shows that the atomic mass of middle element was approximately equal to the mean of the atomic masses of other 2 elements. But all known elements could not be classified into Dobereiner's triads. It's the drawback of Dobereiner's triads. पहा काय ड्रॉबॅक आहे त्याचा. ऑल नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाईड इंटू डोबेरायनर्स ट्रायड्स. म्हणजे त्याच्या कालावधीमध्ये जेवढी एलिमेंट्स होते ते सगळ्या एलिमेंट्सचं ट्रायडमध्ये क्लासिफिकेशन डोबेरायनरला करता आले नाही. हिअर एक्झाम्पल इज गिवन LiNaK, लिथियम, सोडियम अँड पोटॅशियम. ॲटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 6.9, ॲटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 अँड ॲटॉमिक मास ऑफ पोटॅशियम इज 39.1. तर डोबेरायनरने काय सांगितलं, इलेमेंट्स इंक्रीज इन ॲटॉमिक मासेसने जर मांडले तर
जे मिडलला इलेमेंट आहे त्याचा ॲटॉमिक मास हा ॲप्रॉक्सिमेटली इतर दोन इलेमेंटच्या ॲटॉमिक मासच्या काय असतो, मीन इतका असतो. आता या ठिकाणी सोडियमचा ॲटॉमिक मास काढलेला आहे. पहा, लिथियमचा ॲटॉमिक मास 6.9, पोटॅशियमचा ॲटॉमिक मास 39.1. जर 6.9 आणि 39.1 यांची बेरीज केली तर ती येते 46. करून पहा तुम्ही. 46 आणि 46ला जर 2ने डिवाईड केले, ॲव्हरेज दोन इलेमेंटच्या ॲटॉमिक मासचा ॲव्हरेज काढतोय म्हणून 2ने डिवाईड करतोय आपण. तर 46/2 काय येणार आहेत, 23. अँड ॲटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज ऑल्सो 23. लक्षात आले का तुमच्या? तर डोबेरायनस ट्रायड्सचं हे एक्झाम्पल आहे. तुम्हाला जर स्टेट डोबेरायनस ट्रायड्स अँड गिव्ह एक्झाम्पल असं म्हटलं तर तुम्हाला डोबेरायनस ट्रायड्सचे स्टेटमेंट लिहून हे एक्झाम्पल लिहायचे आहे. न्यूलँड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. द इंग्लिश सायंटिस्ट जॉन न्यूलँड्स correlated the atomic masses of elements to their properties in a different way. आता डोबेरायनरने पण ॲटॉमिक मासच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डरने अरेंजमेंट केली होती. न्यूलँडने सुद्धा काय सांगितलं, न्यूलँड कोरिलेटेड द ॲटॉमिक मासेस ऑफ इलेमेंट्स टू देअर प्रॉपर्टीज इन अ डिफरंट वे. इन द इयर 1866 न्यूलँड अरेंज द इलेमेंट्स known at that time in an increasing order of their atomic masses. It started with the lightest element, hydrogen, and ended up with thorium. पहा, न्यूलँडने काय केलं, त्याच्या काळामध्ये जी एलिमेंट्स होते त्याची इन्क्रीज इन ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक मासेसने अरेंजमेंट केली. सुरुवात कुठून केली? ही स्टार्टेड विथ हायड्रोजन अँड एंडेड विथ थोरियम. He found that every eighth element had properties similar to those of the first. तर त्याला काय समजलं न्यूलँडला, तर प्रत्येक 8व्या इलेमेंटच्या प्रॉपर्टीज या पहिल्या इलेमेंटच्या प्रॉपर्टीजप्रमाणे असतात. फॉर एक्झाम्पल, सोडियम इज द 8th element फ्रॉम लिथियम. वी नो ॲटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3, ॲटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11. 3 + 8 11 means sodium is 8th element from lithium and both have similar properties, means properties of sodium and lithium are same. Also magnesium shows similarity to beryllium and chlorine shows similarity with fluorine, means these are the examples of Newland's law of octaves. Newland's compared this similarity with the octaves in music. We know सा रे ग म प ध नी. तर हे 7 सूर आहेत, सा रे ग म प ध नी. पुन्हा 8व्या वेळी सा येतो. तसे त्या न्यूलँड्सने काय केलं, तर हे इलेमेंट्स कोणाशी कंपेअर केले, तर म्युझिकमधील सा रे ग म प ध नीशी कंपेअर केले. ही कॉल द सिमिलॅरिटी ऑब्झर्व इन द 8th अँड द फर्स्ट इलेमेंट ॲज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. इथे लॉ ऑफ ऑक्टेव्सचं स्टेटमेंट लिहिलेलं आहे. When the elements are arranged in an increasing order of their atomic masses, the properties of 8th element are similar to those of the first. पहा लॉ काय आहे. When the elements are arranged in an increasing order of their atomic masses, the properties of 8th element are similar to those of the first element. म्हणजे फर्स्ट इलेमेंटच्या प्रॉपर्टी आणि 8th इलेमेंटच्या प्रॉपर्टी कशा असतात, सिमिलर असतात. यालाच काय म्हटले, न्यूलँड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. And its examples are sodium shows similar property with lithium, magnesium and beryllium, chlorine and fluorine. These are the examples of Newland's laws of octaves. But here some drawbacks of Newland's octaves, or it's also known as limitations of Newland's laws of octaves. Many limitations were found in Newland's octaves. This law was found to be applicable only up to calcium. Its first drawback. Newland's law was found to be applicable only up to calcium. Newland's fitted all the known elements in a table of 7 into 8. 7 8 is 56, that is 56 boxes. Means at the time of Newland 56 elements were known. आता हा ड्रॉबॅक नाही होणार आहे. फर्स्ट ड्रॉबॅक काय पाहिलं आपण, दिस लॉ वॉज फाउंड टू बी अप्लिकेबल ओनली अप टू कॅल्शियम. म्हणजे कॅल्शियमपर्यंत, कॅल्शियमचा ॲटॉमिक नंबर 20 आहे, 20च्या पुढे
कॅल्शियमच्या नंतर हा लॉ काय झाला नाही, अप्लिकेबल झाला नाही. सेकंड ड्रॉबॅक, न्यूलँड्स प्लेस्ड 2 एलिमेंट्स ईच इन सम बॉक्सेस टू अकोमोडेट ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द टेबल. फॉर एक्झाम्पल कोबाल्ट अँड निकेल, सीरियम अँड लॅन्थेनियम. थर्ड, Newland placed some elements with different properties under the same note in the octave. For example, Newland placed the metals cobalt and nickel under the note DO along with halogens. तर डो या स्वराखाली त्याने काय केलं, कोबाल्ट आणि निकेलला ठेवलं. व्हाईल आयन हॅव्हिंग सिमिलॅरिटी विथ कोबाल्ट अँड निकेल. Iron, cobalt and nickel are metals, means similarity, iron having similarity with cobalt and nickel. Away from them along with non-metals, oxygen and sulfur. त्याला कुठे ठेवलं, ऑक्सिजन आणि सल्फर बरोबर ठेवलं, अंडर द नोट TI. It also its drawback. Next, Newland's octaves did not have provision to accommodate the newly discovered elements. It also drawback. Newland octaves मध्ये न्यूली डिस्कवर्ड इलेमेंटसाठी काही प्रोव्हिजन केलेलं नव्हतं. अँड लास्ट ड्रॉबॅक, द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड लॅटर ऑन डिड नॉट फिट इन द न्यूलँड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्ज. द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड लॅटर डिड नॉट फिट इन द न्यूलँड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्ज. म्हणजे नवीन शोध लागलेल्या एलिमेंटच्या प्रॉपर्टीज या न्यूलँडच्या लॉ ऑफ ऑक्टिव्जमध्ये फिट झाल्या नाहीत, म्हणजेच त्यांच्या 8व्या एलिमेंट्सच्या प्रॉपर्टीज पहिल्याप्रमाणे नव्हत्या. दीज आर सम ड्रॉबॅक्स ऑफ ड्रॉबॅक्स ऑर लिमिटेशन्स ऑफ न्यूलँड्स लॉज ऑफ ऑक्टिव्ज. नेक्स्ट, सायंटिस्ट मेंडेलिव्हज पिरियॉडिक टेबल. द रशियन सायंटिस्ट डिमिट्री मेंडेलिव्ह डेव्हलप्ड द पिरियॉडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स ड्युरिंग द पिरियड 1869 to 1872. Mendeleev periodic table is the most important step in the classification of elements. तर मेंडेलिव्हने सुद्धा पिरियॉडिक टेबल कशावरती कन्सिडर केलं, तर ॲटॉमिक मासेसवरतीच. मेंडेलिव्ह कन्सिडर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, नेमली द ॲटॉमिक मास ॲज स्टँडर्ड अँड अरेंज 63 elements known at that time. Means at the time of Mendeleev, total 63 elements were known. He arranged these all elements in an increasing order of their atomic masses. Then he transformed this into the periodic table of elements in accordance with the physical and chemical properties. म्हणजे मेंडेलिव्हने टेबल कसं अरेंज केलं, इलेमेंटच्या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑल्सो इट्स ॲटॉमिक विथ इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मास. Mendeleev organized the periodic table on the basis of chemical and physical properties of elements. पहा, मेंडेलिव्हने पिरियॉडिक टेबल कसं ऑर्गनाईज केलं, केमिकल अँड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. दीज वेअर द मॉलिक्युलर फॉर्म्युले ऑफ हायड्राइड्स अँड ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स, मेल्टिंग पॉईंट्स, बॉइलिंग पॉईंट्स अँड डेन्सिटीज ऑफ द एलिमेंट्स अँड देअर हायड्राइड्स अँड ऑक्साइड्स. पहा, मेंडेलिव्हने काय काय विचार केला, केमिकल अँड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. These were the molecular formula of hydrides and oxides of elements, melting points, boiling points and densities of the elements and their hydrides and oxides. Mendeleev found that the elements with similar physical and chemical properties repeat after a definite interval. त्याच्या काय लक्षात आलं, तर विशिष्ट इलेमेंटच्या नंतर फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज काय होतात, रिपीट होतात. On the basis of this finding, Mendeleev stated the following periodic law. तर त्याच्यावरून त्याने लॉ स्टेट केला, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पिरियॉडिक फंक्शन ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस. काय सांगितलं पहा, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पिरियॉडिक फंक्शन ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ Mendeleev's periodic law. The vertical columns in the Mendeleev's periodic table are called as groups, while horizontal rows are called periods. त्याच्यावरती तुम्हाला 2 किंवा 3 मार्कांचा प्रश्न विचारला जातो. State Mendeleev's periodic law.
and vertical columns are known as dash. Also horizontal rows are known as dash. तर वर्टिकल कॉलम्सना ग्रुप्स म्हणतात आणि हॉरिझॉन्टल रोजना पिरियड्स म्हणतात. मेरिट्स ऑफ मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबल. Science is progressive. There is a freedom in science to revise the old inference by using more advanced means and methods doing experiments. तर सायन्स हे प्रोग्रेसिव्ह आहे हे आपल्यालाही माहीत आहे. सायन्समध्ये फ्रीडम आहे. कशाला? तर जुने जे काही रूल्स आहेत, लॉज आहेत, डेफिनेशन्स आहेत, त्याच्यामध्ये जर नवीन ॲडव्हान्स जर काही शोध लावला गेला, प्रूव्ह केलं तर त्याच्यामध्ये चेंजेस केले जातात. These characteristics of science are clearly seen in the Mendeleev's periodic table. आणि या सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबलमध्ये क्लिअरली पाहायला मिळाल्या. While applying the law of that properties of elements are a periodic function of their atomic masses to all the known elements. Mendeleev arranged the elements with thought that the information available till then was not final but it could change. तर मेंडेलिव्हने काय सांगितलेलं होतं? तर जे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आहे ते फायनल नाही आहे, त्याच्यामध्ये चेंजेस होऊ शकतात. आणि त्यामुळेच ॲज अ रिझल्ट ऑफ धिस त्यामुळेच काय झालं, मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबल डेमॉन्स्ट्रेट्स द फॉलोइंग मेरिट्स. त्यामुळेच त्याच्या पिरियडिक टेबलमध्ये आपल्याला काही मेरिट्स मिळाली. पहा फर्स्ट मेरिट, ॲटॉमिक मासेस ऑफ सम इलेमेंट्स वेर रिवाइज सो ॲज टू गिव्ह देम प्रॉपर प्लेस इन द पिरियडिक टेबल इन अकॉर्डन्स विथ देअर प्रॉपर्टीज. कहा मेंडेलिव्हने काय केलं, ॲटॉमिक मासेस ऑफ सम इलेमेंट्स वे रिवाइज. तर काही इलेमेंटचे ॲटॉमिक मासेस त्याने काय केले, पुन्हा दुरुस्त केले. सो ॲज टू गिव्ह देम प्रॉपर प्लेस इन द पिरियडिक टेबल इन अकॉर्डन्स विथ देअर प्रॉपर्टीज. फॉर एक्झाम्पल, द प्रिव्हियसली डिटरमाइंड ॲटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम 14.09 वॉज चेंज टू द करेक्ट व्हॅल्यू 9.4 अँड बेरिलियम वॉज प्लेस्ड बिफोर बोरॉन. तर बेरिलियमचा सुरुवातीचा ॲटॉमिक मास होता 14.09, तो दुरुस्त केल्यानंतर काय झाला 9.4 आणि त्यामुळे त्याला बोरॉनच्या आधी स्थान देण्यात आलं. सेकंड मेरिट, मेंडेलिव्ह केप्ट व्हॅकंट प्लेसेस इन द पिरियडिक टेबल फॉर इलेमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड टिल देन. पहा मेंडेलिव्हने काय केलं होतं, ज्या इलेमेंट्सची डिस्कवरी ही झाली नव्हती अशा इलेमेंट्ससाठी त्याने काही ठिकाणी जागा रिकाम्या ठेवल्या होत्या. 3 ऑफ दीज अननोन इलेमेंट्स वेअर गिवन द नेम्स. त्यातल्या 3 इलेमेंट्सना त्याने नावं पण दिली होती, इका बोरॉन, इका ॲल्युमिनियम अँड इका सिलिकॉन. पहा काय काय केलं त्याने, शोध न लागलेल्या इलेमेंट्ससाठी त्याच्या पिरियडिक टेबलमध्ये रिकाम्या जागा ठेवल्या होत्या. त्यातल्या 3 नावं दिली होती, इका बोरॉन, इका ॲल्युमिनियम अँड इका सिलिकॉन. फ्रॉम द नोन नेबर्स अँड देअर ॲटॉमिक मासेस वेर इंडिकेटेड ॲज. तर त्याच्या जवळच्या इलेमेंट्सवरून त्याने त्याचे ॲटॉमिक माससुद्धा काय केले होते, सांगितलेले होते, थोडक्यात भाकीत केले होते, 44, 68 अँड 72. नॉट ओनली दिस बट देअर प्रॉपर्टीज वेअर ऑल्सो प्रेडिक्टेड. प्रेडिक्ट म्हणजे भाकीत करणे. एवढ्यावरच तो थांबला नाही, तर त्याने त्याच्या प्रॉपर्टीजसुद्धा प्रेडिक्ट केल्या होत्या. आणि परत काय झालं पहा, लेटर ऑन दीज इलेमेंट्स वेअर डिस्कवर्ड. परत त्या इलेमेंटचा शोध लागला अँड नेम्ड ॲज स्कॅन्डियम, गॅलियम अँड जर्मेनियम. त्यानंतर त्यांना नावं वेगळी दिली, स्कॅन्डियम, गॅलियम अँड जर्मेनियम. मीन्स एका बोरॉनला स्कॅन्डियम दिलं, एका ॲल्युमिनियमला गॅलियम दिलं आणि एका सिलिकॉनला जर्मेनियम दिलं. दी प्रॉपर्टीज ऑफ दीज इलेमेंट्स मॅच्ड वेल विथ दोज प्रेडिक्टेड बाय मेंडेलिव्ह. मेंडेलिव्हने प्रेडिक्ट केलेल्या या 3 इलेमेंटच्या प्रॉपर्टीज आणि नंतर शोध लागलेल्या या 3 इलेमेंटच्या प्रॉपर्टीज कशा होत्या, सेम होत्या. ते आपण पुढील टेबलमध्ये पाहणार आहोत. ड्यू टू धिस सक्सेस ऑल वेअर कन्व्हिन्स्ड अबाउट द इम्पॉर्टन्स ऑफ मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबल अँड धिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इलेमेंट्स वॉज ॲक्सेप्टेड इमिजिएटली. आणि या सगळ्यामुळेच मेंडेलिव्हचं पिरियडिक टेबल ॲक्सेप्ट केले गेले. पहा टेबल, ॲक्च्युअल अँड प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ गॅलियम. हिअर प्रॉपर्टीज आर गिवन. एका ॲल्युमिनियम मेंडेलिव्हज प्रिडिक्शन अँड गॅलियम इज ॲक्च्युअल प्रॉपर्टीज. तर गॅलियमच्या ॲक्च्युअल प्रॉपर्टीज इथं दिलेल्या आहेत आणि एका ॲल्युमिनियमलाच गॅलियम म्हटलेलं आहे. ॲटॉमिक मास मेंडेलिव्हने प्रेडिक्ट केला होता 68 आणि गॅलियमचा आहे 69.7.
डेन्सिटी 5.9, हिअर 5.94. बघा जवळपास आहेत सगळे. मेल्टिंग पॉईंट लो असेल म्हणून सांगितलं होतं मेंडेलिव्हच्या प्रेडिक्शनमध्ये, आणि आहे 30.2 म्हणजे लोच आहे तो. फॉर्म्युला ऑफ क्लोराईड ECl2 सांगितलं होतं त्याने. एका ॲल्युमिनियम दिलं होतं म्हणून ECl2 सांगितलं होता. इथं गॅलियम दिलं म्हणून GaCl2 म्हणजे सेम आहे. ECl3 आणि इथं GaCl3 म्हणजे सेम आहे तो. फॉर्म्युला ऑफ ऑक्साईड E2O3, इथं Ga2O3. अँड नेचर ऑफ ऑक्साईड इज एम्फोटेरिक ऑक्साईड, हिअर also amphoteric oxide. Means properties of Mendeleev's predicted element, that means eka aluminum, and properties of gallium are same. Third merit, there was no place reserved for noble gases in Mendeleev's original periodic table. तर नोबेल गॅसेससाठी मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबलमध्ये प्लेस म्हणजे जागा नव्हती. However, when noble gases such as helium, neon, argon were discovered towards the end of the 19th century, Mendeleev created the zero group without disturbing the original periodic table, in which the noble gases were fitted very well. पहा मेंडेलिव्हने काय केलं, त्याच्या पिरियडिक टेबलमध्ये नोबेल गॅसेससाठी जागा नव्हती. त्यानंतर 19th सेंचुरीच्या शेवटी अगदी हेलियम, निऑन, ऑर्गॉनचा शोध लागला गेला. तर मेंडेलिव्हने स्वतःचं पिरियडिक टेबल चेंज केलं नाही, तर त्याने एक झिरो ग्रुप तयार केला आणि त्यामध्ये हेलियम, निऑन, ऑर्गॉन हे इलेमेंट्स ठेवले. परंतु ते फिट बसले अगदी, कारण तुम्हाला माहीत आहे नोबेल गॅसेस और झिरो ग्रुप इलेमेंट्स टू कंप्लीट सी ट्वाइस और ऑक्टेट, they cannot take part in any chemical reaction. These are the three merits of Mendeleev's periodic table. Next, demerits of Mendeleev's periodic table. The whole number atomic mass of elements like cobalt and nickel is same. The whole number atomic mass त्यांचा same होता. Therefore, there was an ambiguity regarding their sequence in Mendeleev's periodic table. तर होल नंबर ॲटॉमिक मास सेम असल्यामुळे त्यांना कोणाला अगोदर आणि कोणाला नंतर ठेवायचं याबद्दल मेंडेलिव्हला निश्चित सांगता आलं नाही. आयसोटोप्स वेअर डिस्कवर्ड लाँग टाईम आफ्टर मेंडेलिव्हज पुट फोर्थ द पिरियडिक टेबल. तर मेंडेलिव्हचे पिरियडिक टेबल तयार झाल्यानंतर बऱ्याच कालावधीनंतर आयसोटोप्सचा शोध लागला. व्हॉट इज मीन बाय आयसोटोप? इन प्रिवियस स्टँडर्ड वी लर्न अबाउट धिस और आयसोटोप्स. आयसोटोप्स मीन्स इट्स ॲटॉमिक नंबर सेम बट ॲटॉमिक मास नंबर्स आर डिफरंट. आणि मेंडेलिव्हचं पिरियडिक टेबल ॲटॉमिक मास नंबरवरती होतं, पण आयसोटोप्सच्या केमिकल प्रॉपर्टीज सेम असतात. मग केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आहेत म्हणून त्यांना एकाच ठिकाणी ठेवायचं की ॲटॉमिक मासेस डिफरंट आहेत म्हणून त्यांना दोन ठिकाणी ठेवायचं, हे मेंडेलिव्हला निश्चित करता आलं नाही. ए चॅलेंज वॉज पोस्ड इन प्लेसिंग देम इन मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबल. तर आयसोटोप्स कुठे ठेवायचे हे त्याच्यासमोर काय होतं, चॅलेंज होतं. थर्ड, when elements are arranged in an increasing order of atomic masses, the rise in atomic mass does not appear to be uniform. आता त्याने इन्क्रीजिंग ॲटॉमिक मासेसने इलेमेंट अरेंज केले, परंतु त्या दोन इलेमेंटच्या मध्ये किंवा असा निश्चित असा डिफरन्स नव्हता. राईज इन जरी असले तरी निश्चित डिफरन्स नव्हता, म्हणजे मध्ये काही ठिकाणी खूप डिस्टन्स होतं तर काही ठिकाणी कमी होतं. It was not possible, therefore, to predict how many elements could be discovered between two heavy elements. त्यामुळे दोन हेवी इलेमेंटच्या मध्ये अजून किती इलेमेंटचा शोध लागेल हे सांगता येत नव्हते. फोर्थ डिमेरिट, पोझिशन ऑफ हायड्रोजन. हायड्रोजन शोज सिमिलॅरिटी विथ हॅलोजन्स लाईक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. Also, it shows the properties of alkali metals. Therefore, there are no fixed position of hydrogen in Mendeleev's periodic table. Here, some similarity in hydrogen and alkali metals are given. Table 2.5. Compound of hydrogen: hydrochloric acid HCl, water H2O, hydrogen sulfide H2S. Also compounds of sodium: NaCl, Na2O, Na2S, sodium chloride, sodium oxide, sodium sulfide. Also similarity in hydrogen and halogens. Chemical formula of hydrogen is H2, halogen is Cl2, NaH, NaCl, also CH4, CCl2,
means halogen shows the properties of both halogens as well as alkali metals. Therefore, they have no fixed position of hydrogen in Mendeleev's periodic table. त्याला कुठे द्यायची जागा, हॅलोजन सोबत 7th ग्रुपमध्ये की अल्कली मेटल्स सोबत 1st ग्रुपमध्ये. These are the 4 demerits of Mendeleev's periodic table. Next, modern periodic law. The scientific world did not know anything about the interior of the atom when Mendeleev put forth the periodic table. तर मेंडेलिवच्या पिरियडिक टेबलपर्यंत सायंटिफिक वर्ल्डला इंटिरियर ऑफ द ॲटमविषयी कोणतीही माहिती नव्हती. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्यावेळी इलेक्ट्रॉनचा शोध लागला, सायंटिस्ट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ ॲन ॲटम अँड देअर ॲटॉमिक नंबर. तर इलेक्ट्रॉनचा शोध लागल्यानंतर सायंटिस्टनी इलेक्ट्रॉन नंबरमध्ये आणि ॲटॉमिक नंबरमध्ये काय रिलेशन आहे हे शोधायला सुरुवात केली. द ॲटॉमिक नंबर इन मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबल ओनली इंडिकेटेड द सिरियल नंबर. आत्तापर्यंत मेंडेलिव्हपर्यंत सर्वांनी ॲटॉमिक मास नंबर इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ॲन इलेमेंट असं मानलं होतं. त्यामुळे ॲटॉमिक नंबर हा फक्त सिरियल नंबर होता. इन 1913 द इंग्लिश सायंटिस्ट हेनरी मोझले डेमॉन्स्ट्रेटेड विथ द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंट डन युजिंग एक्सरे ट्यूब. त्याने एक्सरे ट्यूबच्या सहाय्याने एक्सपेरिमेंट केला आणि काय डेमॉन्स्ट्रेट केलं, ॲटॉमिक नंबर दॅट इज झेड ऑफ ॲन इलेमेंट करस्पॉन्ड्स टू द पॉझिटिव्ह चार्ज ऑन द न्यूक्लियस or the number of protons in the nucleons of the atom of that element. तर त्याने काय सांगितलं, ॲटॉमिक नंबर काय आहे, तर पॉझिटिव्ह चार्ज ऑन द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. दिस रिव्हील दॅट ॲटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ॲन इलेमेंट दॅन इट्स ॲटॉमिक मास. तर हेनरी मोझलेने काय सांगितलं, ॲटॉमिक मासपेक्षा ॲटॉमिक नंबर ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी आहे. अकॉर्डिंगली द स्टेटमेंट ऑफ द मॉडर्न पिरियडिक लॉ वॉज स्टेटेड ॲज फॉलोज. आणि त्यावरून त्याने स्टेटमेंट काय लिहिलेलं आहे पहा, लॉ आहे हा मॉडर्न पिरियडिक लॉ और मोझलेज पिरियडिक लॉ. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेमेंट्स आर अ पिरियडिक फंक्शन ऑफ देअर ॲटॉमिक नंबर्स. तर मोझलेचा लॉ काय लक्षात आलं का, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेमेंट्स आर अ पिरियडिक फंक्शन ऑफ देअर ॲटॉमिक नंबर्स. दिस लॉ इज नोन ॲज मॉडर्न पिरियडिक लॉ. Modern periodic table, its long form of the periodic table. The classification of elements resulting from an arrangement of the elements in an increasing order of their atomic numbers is the modern periodic table. The modern periodic table म्हणजे काय काय सांगितलेलं आहे पहा, the classification of elements resulting from an arrangement of the elements in an increasing order of their atomic numbers is the modern periodic table. तर इन्क्रीजिंग ऑर्डरने जर ॲटॉमिक नंबर मांडले तर त्यालाच काय म्हटलेलं आहे, मॉडर्न पिरियडिक टेबल. दी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेमेंट्स कॅन बी प्रेडिक्टेड मोर ॲक्युरेटली विथ द हेल्प ऑफ मॉडर्न पिरियडिक टेबल फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ ॲटॉमिक नंबर्स. द मॉडर्न पिरियडिक टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड लॉंग फॉर्म ऑफ द पिरियडिक टेबल. मॉडर्न पिरियडिक टेबललाच काय म्हणतात, लॉंग फॉर्म ऑफ द पिरियडिक टेबल. In the modern periodic table, the elements are arranged in an accordance with their atomic number. तर मॉडर्न पिरियडिक टेबल हा ॲटॉमिक नंबरवरती डिपेंडंट आहे. आपण टेबल 2.7 पुढे पाहणार आहोत. ॲज अ रिझल्ट मोस्ट ऑफ द ड्रॉबॅक्स ऑफ मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबल ॲपियर टू बी रिमूव्ड. त्यामुळं मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबलमधल्या जी ड्रॉबॅक होते ते मॉडर्न पिरियडिक टेबलमध्ये काय झाले, रिमूव्ह झाले. हावेवर the ambiguity about the position of hydrogen is not removed even in the modern periodic table. तर हायड्रोजनच्या बाबत जी ॲम्बिग्युटी होती, जी शंका होती, ती मॉडर्न पिरियडिक टेबलमध्ये सुद्धा पूर्णपणे नष्ट झाली नाही. वी हॅव सीन इन द प्रिवियस स्टँडर्ड दॅट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ॲन ॲटम, द वे इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्युटेड इन द शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस. तर इलेक्ट्रॉन्स कुठे असतात, शेल्समध्ये, न्यूक्लियसच्या भोवती शेल्समध्ये असतात. इज डिटर्मिन्ड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट अँड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ॲन ॲटम इज सेम ॲज द ॲटॉमिक नंबर. तर न्यूक्लियसच्या भोवती फिरणारे जे एकूण इलेक्ट्रॉन असतात तोच त्यांचा काय असतो, त्या एलिमेंटचा ॲटॉमिक नंबर असतो. द रिलेशन बिटवीन ॲटॉमिक नंबर ऑफ ॲन इलेमेंट अँड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन
इज क्लिअरली सीन बाय मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल. तर मॉडर्न पिरियॉडिक टेबलमध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आणि ॲटॉमिक नंबरचं रिलेशन आपल्याला अगदी क्लिअरली पाहायला मिळते. स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल. द मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल कन्सिस्ट ऑफ 7 हॉरिझॉन्टल रोज अँड दीज रोज आर नोन ॲज पिरियड्स. मेंडेलिव्स पिरियॉडिक टेबलमध्ये सुद्धा हॉरिझॉन्टल रोजला पिरियड्सच म्हटलेलं होतं आणि तिथेही 7 पिरियड्स होते. सिमिलरली द 18 व्हर्टिकल कॉलम्स इन दिस टेबल अँड दीज कॉलम्स आर नोन ॲज ग्रुप्स अँड दे आर नंबर्ड ॲज 1 to 18. ते आपण पुढे टेबलमध्ये पाहणार आहोत. द अरेंजमेंट ऑफ द पिरियड्स अँड ग्रुप्स रिझल्ट्स इन टू फॉर्मेशन ऑफ बॉक्सेस. ॲटॉमिक नंबर्स आर सिरियली इंडिकेटेड इन द अप्पर पार्ट ऑफ दीज बॉक्सेस. तर त्या बॉक्सेसच्या वरच्या बाजूला ॲटॉमिक नंबर लिहिलेले आहेत. ईच बॉक्स करस्पॉन्ड्स टू प्लेस फॉर 1 इलेमेंट. तर प्रत्येक बॉक्स हा फक्त आणि फक्त एकाच इलेमेंटसाठी आहे, 2 इलेमेंट एकत्र ठेवलेले नाहीत. मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल. विद्यार्थी मित्रांनो, हे टेबल तुम्हाला सेल्फ स्टडीसाठी दिलेलं आहे, म्हणजे याचं इव्हॅल्युएशन होणार नाही. परंतु टेबल अभ्यासल्याशिवाय तुम्हाला पुढच्या काही प्रश्नांची उत्तरे किंवा पुढचा काही जो थेरॉटिकल पार्ट आहे तो समजणार नाही. म्हणून मी टेबल या ठिकाणी घेतलेले आहे आणि थोडक्यात तुम्हाला मी ते एक्सप्लेन करते. पहा, देर आर 7 पिरियड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 7 periods in modern periodic table and these 7 horizontal rows in modern periodic table and these rows are known as periods. 18 vertical columns, they are numbered as 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 18 and these columns are known as groups. Here modern periodic table is classified into 4 blocks, that is S, P, D and F block. Group first and group second is known as S block. Group 13 to 18 is P block. Group 3 to 12 D block. And at the bottom of the periodic table, that is lanthanide and actinide series is placed in F block. Means total 4 blocks. Here zigzag line is, हे पहा P block मध्ये zigzag line दिसते तुम्हाला. At the corner of this zigzag line, metalloids are arranged. Boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium, polonium, actine. These are the metalloids. तर यातली 3 ते 4 मेटॉलॉइड्स तुम्ही लक्षात ठेवायचे आहेत. बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, अँटीमनी, टेल्युरियम, पोलोनियम अँड ॲस्टाईन. These are metalloids. At the right side of this zigzag line there are non-metals and left side of this zigzag line there are metals. समजले का? कॉर्नरला मेटॉलॉइड्स आहेत, राईट साईडला नॉन मेटल्स आहेत आणि लेफ्ट साईडला मेटल्स आहेत. इन डी ब्लॉक इलेमेंट्स आर नोन ॲज ट्रान्झिशन इलेमेंट्स अँड एफ ब्लॉक इलेमेंट्स आर नोन ॲज इनर ट्रान्झिशन इलेमेंट्स. Apart from these 7 rows, 2 rows are shown separately at the bottom of the periodic table, जे आत्ता आपण पाहिले. These are called lanthanide series and actinide series. There are 118 boxes in the periodic table including the 2 series. तर D आणि F या 2 सेरीजसह, या दोन्ही सेरीजसह टोटल याच्यामध्ये किती बॉक्सेस आहेत? तर 118 बॉक्सेस आहेत. पहा, इट मीन्स दॅट there are 118 places for elements in the modern periodic table. Very recently formation of a few elements was established experimentally and thereby the modern periodic table is now completely filled. All the 118 elements are now discovered. The entire periodic table is divided into 4 blocks. आत्ता आपण पाहिले S block, P block, D block and F block. S block contains group first and second. Group 13 to 18 constitute the P block. Group 3 to 12 constitute D block. While the lanthanide and actinide series at the bottom form the F block. The D block elements are called transition elements. A zigzag line can be drawn in the P block of the periodic table, जी आपण आता पाहिली. The 3 traditional types of elements can be clearly shown in the modern periodic table
विथ द हेल्प ऑफ धिस झिगझॅग लाईन. तर त्या झिगझॅग लाईनच्या साह्याने आपल्याला जे आपले ट्रॅडिशनल टाईप्स आहेत मेटल्स, नॉन मेटल्स अँड मेटलॉइड्स ते अगदी क्लिअरली पाहायला मिळतात. द मेटलॉइड्स इलिमेंट्स lie along the border of this zigzag line. आपण आत्ताच पाहिले. All the metals lie on the left side of the zigzag line while all non-metals lie on the right side of the zigzag line. Students, here some practice questions are given. Write the answers of these questions in your notebook. Do like and share this video. Thank you.